everybody. So my name is Shrikant, lecturer in chemistry, Dr.BRR Government College, JADCHERLA, Department of Chemistry. So today I will discuss the coordination compounds fifth day topic, isomerism. Isomerism in coordination compounds. So last 4 days I completed the introduction part and different type of ligands and some nomenclatures and some different theories, Werner's theory, Sedgwick theory and VBT theory, and so another one is CFT theory. So you only last class la today I will discuss the isomerism topic. Isomerism topic today, fifth day topic. So okay. So see here, isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. Compounds having the same molecular formula but differing in physical and chemical properties are known as isomers. This phenomena is known as isomerism. The isomers can be identified and distinguished from one another because of difference in their physical and chemical properties. Compounds having the same molecular formula but differing in physical and chemical properties are known as isomers. This phenomenon is known as isomerism. The isomerism can be identified and distinguished from one another because of difference in their physical and chemical properties. So 2 times చదివాను. Compounds having the same molecular formula అంటే molecular formula same ఉంటుంది but డిఫరింగ్ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే భౌతిక ధర్మాలు మరియు రసాయన ధర్మాలలో తేడా ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని ఐసోమర్స్ అంటారు. సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాడు? ఐసోమరిజం అని పిలుస్తున్నామని. మొత్తం ప్రాసెస్ను ఐసోమరిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా? ది ఐసోమర్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఈ ఫిజికల్ మరియు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్లనే సో వీటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నామని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ సి టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమరిజమ్స్ యొక్క రకాలు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఐసోమరిజం అంటే చెప్పుకున్నామండి, సేమ్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఉంటుంది బట్ సో వాటి కెమికల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఐసోమరిజంలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. So isomerism classified into 2 types. One is structural isomerism. So second one is stereoisomerism. So isomerism classified into 2 types: structural isomerism and stereoisomerism. The structural isomerism classified into again 5 types. The structural isomerism again classified into 5 types. That is ionizational isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, coordination position isomerism. Isomerism classified into 2 types: structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism again classified into 5 types. That is ionization isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, coordination position isomerism. So again classification is stereoisomerism. Stereoisomerism classified into 2 types. So one is optical isomerism and so geometrical isomerism. So these all are very important. So isomerism so classified into 2 types: structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism again classified into 5 types: ionization isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, coordination position isomerism. This stereoisomerism classified into 2 types, that is optical isomerism and geometrical isomerism. Now see the individual isomerisms. So first structural isomerism. So we know already here
The isomerism classified into two types, structural and stereoisomerism. Now see structural isomerism. So it is displayed by compounds that have different ligands within their coordination spheres. It is displayed by compounds that have different ligands within their coordination sphere. Okay, these isomers have same molecular formula but different structural arrangement of atoms around the central metal atom. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్లో డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది, బట్ అక్కడ ఉన్న లైగెన్స్ డిఫరెంట్ లైగెన్స్ వాటి సో అరేంజ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం అంటారు అని చెప్పుకున్నామండి. సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ బై కాంపౌండ్స్ దట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లిగెన్స్ within their coordination spheres. These isomers have same molecular formula but different structural arrangements of atoms around the central metal atom. So same molecular formula ఉంటుంది, but the structural arrangement of atoms అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. Structural arrangement of atoms అనేవి సో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. Now see types of structural isomerism. The structural isomerism so classified into 5 types. So that is ionization isomerism, second one hydrate isomerism, third coordination isomerism, fourth linkage isomerism, fifth coordination position isomerism. First one ionization isomerism, second hydrate isomerism, third coordination isomerism, fourth linkage isomerism, fifth coordination position isomerism. Okay, first see here ionization isomerism. Okay, so it arises out to the exchange of anion within the outside the coordination sphere. As a result 3 isomers give different ions in solution. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్గా సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఈ లిగెండ్స్ యొక్క ప్లేసెస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము. 2 ఎగ్జాంపుల్స్లో మీరు ఈజీగా చూడండి, సో ఐడెంటిఫై చేయండి ఇక్కడ. సో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకే, CONH3 ఈ రెండిట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ దిస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ సేమ్ మెటల్ ఈజ్ ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ కోబాల్ట్. అంటే రెండిట్లో కూడా కోబాల్ట్ అనే మెటల్ ఉంది. నౌ సి NH3 taken 5, NH3 taken 5 means here also same ligand is present, but here see here bromine, here also bromine, here also sulfate, here also, but here bromine present in coordination sphere, but in this example bromine presented ionic sphere. So in this example, in this first example sulfate presented on ionic sphere, in this second example sulfate present in coordination sphere. This is the difference, only 2 ligands difference. In this first example bromine presented in the ionic sphere, in the coordination sphere, sulfate presented ionic sphere. But in second example sulfate presented in the ionic sphere, in the coordination sphere, bromine presented at ionic sphere. సో ఈ రెండే డిఫరెన్స్. ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమొచ్చింది చూడండి, ఈ కాంప్లెక్స్ ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ CONH3 taken 5 Br అండ్ సల్ఫేట్ SO4 ఉంది కదా, ఇదేమో వైలెట్ కలర్ను చూపిస్తే, సో ఇదేమో రెడ్ కలర్ను చూపిస్తుందండి. సో వై మీన్స్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫేట్ ఆనయాన్ ఇన్ సొల్యూషన్. అంటే సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి, మనం హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో ఉన్న ఏవి కూడా విడిపోవు, ఓన్లీ అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్నాయి మాత్రమే అయాన్స్గా మారుతున్నాయండి. కాబట్టి సల్ఫేట్ ఆనయాన్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో సల్ఫేట్ ఆనయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ సల్ఫేట్ ఆనయాన్ అనేది సొల్యూషన్లో ఉండేసరికి అక్కడ ఏమొస్తుంది, వైలెట్ కలర్ వస్తుందండి. అదే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే సో బ్రోమిన్ ఆనయాన్ ఏర్పడుతుందండి. ఆ బ్రోమిన్ ఆనయాన్ రెడ్ కింద సొల్యూషన్లో ఉండేసరికి రెడ్ కలర్ను చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదండి. ఓకే, సో ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనము
చూసుకుంటున్నాం. దీన్ని అయోనైజేషన్ అంటే సో ఎయిర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్, బట్ అయానిక్ స్పియర్లో ఉండే అయాన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. అయానిక్ స్పియర్లో ఉండే సో అయాన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. అయానిక్ స్పియర్లో ఉండే అయాన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకు సో వాటి యొక్క కలర్ ప్రాపర్టీస్ కానీ అన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఏర్పడే ఆనయానే డిఫరెంట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఆనయాన్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటున్నాము, అయనైజేషన్ ఐసోమరిజమ్స్. అయాన్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ అరైజెస్ అవుట్ టు ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆనయాన్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దిస్ ఐసోమర్స్ గివ్ డిఫరెంట్ అయాన్స్ ఇన్ సొల్యూషన్. ఐసోమర్స్ గివ్ డిఫరెంట్ అయాన్స్ ఇన్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ అయాన్స్ ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి, ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో ఉన్న అయాన్ అయానిక్ స్పియర్లోకి, అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్న అయాన్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లోకి రావడం వల్ల అక్కడ సో డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. అందుకే సో దీన్ని ఏమంటున్నాము, డిఫరెంట్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. దీన్నే అయనైజేషన్ ఐసోమర్స్ అంటున్నామండి. సో ఇన్ దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్, so one bromine is presented at one time, so in the coordination sphere. In the second example, bromine presented so in ionic sphere. So the sulfate present in the first example, sulfate present in the ionic sphere. In the second example, that sulfate present in coordination sphere. సో కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది, అయాన్స్ డిఫరెన్స్ అవుతున్నాయి సొల్యూషన్లో వేసినప్పుడు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో సల్ఫేట్ అయానిక్ ఇన్ ద సొల్యూషన్, సల్ఫేట్ అయాన్ గివ్స్ ద violet color solution. So in the second example, in the solution bromine anion gives the red color. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏమో సల్ఫేట్ ఏర్పడితే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో బ్రోమిన్ అనే ఆయన ఏర్పడింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఈ కాంప్లెక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే కూడా సో ఇక్కడ మనకు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో ఉన్న బ్రోమిన్ అనేది ఈ విధంగా అటాక్ అయింది ఇక్కడ. అదే ఇక్కడ సల్ఫేట్ ఏ విధంగా అటాక్ అయింది సార్ అంటే OSO3గా అటాక్ అయిందండి. OSO3గా అటాక్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో సల్ఫేట్ అయాన్గా బయట ఉంది. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి బ్రోమిన్. కానీ రెండిట్లో ఫార్ములా చూసుకుంటే మాత్రం సేమ్, కానీ అరేంజ్మెంట్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకేనా, అంటే ఏర్పడే అయాన్స్ అయానిక్ స్పియర్లో ఉండే అయాన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ కాల్డ్ అయానైజేషన్ ఐసోమరిజం. ఓకే, రైట్, గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. Both the compounds have different physical and chemical properties. Red isomer forms on of white precipitate of silver bromide with silver ions, but gives no precipitate with barium ions. Violet isomer gives participate with barium and barium ions and no participate with silver ions. ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో అది సిల్వర్ బ్రోమైడ్ సిల్వర్ నైట్రేట్తో చర్య జరిపిస్తే చర్య జరగలేదు. సో బేరియంతో చర్య జరిగిందండి, బేరియంతో చర్య జరిగింది. ఓకేనా, సో అందుకే ఈ వైలెట్ ఐసోమర్ గివ్ ద పార్టిసిపేట్ విత్ బేరియం అయాన్స్. అర్థమైందా? సో వైలెట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అండ్ వైలెట్ కలర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది బేరియంతో పార్టిసిపేట్ అయ్యింది, బట్ నో పార్టిసిపేట్ విత్ సిల్వర్ ప్లస్ అయాన్స్. అర్థమైందా? అదే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రెడ్ కలర్లో ఉన్న కాంపౌండ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓన్లీ సిల్వర్ నైట్రేట్, నాట్ విత్ బేరియం క్లోరైడ్స్ ఆర్ బేరియం సల్ఫేట్స్. సో బెరైటా ద్రావణం అంటాం ఇక్కడ దాన్ని. సో బెరైటా ద్రావణంతో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చర్య జరపలేదు. సో దీన్ని బట్టే తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ చర్య జరిపే అయాన్స్ వేరే ఉన్నాయి, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ ఉండేసరికి సేమ్ ఉన్నప్పటికీ వైలెట్ కలర్లో ఉన్న దాంట్లో వచ్చే అండ్ ఉండే అయాన్ వేరు, నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉండే అయాన్ వేరు. ఎందుకంటే వైలెట్ కలర్లో ఉన్నది బేరియంతో చర్య జరుపుతుంది, కానీ రెడ్ కలర్లో ఉన్నది మాత్రం సిల్వర్తో మాత్రమే చర్య జరుపుతుంది. సో అందుకే సో ఇట్లా ఉండే అయాన్స్ డిఫరెంట్ కాబట్టి స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ అయినా సేమ్ అయినప్పటికీ సో అయాన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటాం. ఓకేనా? సో ఇన్ దీస్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. సో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి. ప్లాటినం బ్రోమిన్, ప్లాటినం అండ్ మెటల్, బ్రోమిన్ NH3 taken 3 NO2. ఇన్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ప్లాటినం NH3 taken 3 సో NO2 Br. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ రెండింటిలో కూడా మనం గమనించుకుంటే సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ అయానిక్ స్పియర్లో NO2 ఉంది, సో Br అనేది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో ఉంది.
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి బీఆర్ అనేది అయానిక్ స్పియర్లో ఉంది, NO2 సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో ఉంది. ఓకేనా, అందుకే సో అప్పుడు అయాన్స్ డిఫరెన్స్ అవుతున్నాయి. రెండు ఫార్ములాలు ఒకటే, రెండిట్లో ప్లాటినం ఉంది, రెండిట్లో అమైన్ గ్రూపులు ఉన్నాయి, రెండిట్లో బ్రోమిన్ ఉంది, రెండిట్లో NO2 ఉంది. బట్ సో అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్నాయి మాత్రం ఒకసారి NO2 ఉండి ఇంకోసారి బ్రోమిన్, అందుకే అయాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో NO2 మైనస్ అనే అయాన్ ఏర్పడుతుంది, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో Br మైనస్ అనే అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ దిస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ టూ ఐసోమర్స్ ఫర్ అయోనైజేషన్ ఐసోమర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ go for second, hydrate isomerism. Second one, hydrate isomerism. It arises when different number of water molecules are present inside and outside the coordination sphere. This isomerism illustrated by the three isomers that have the formula CrCl3 6H2O. CrCl3 6H2O. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వాటి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామండి హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం అనేది. సో CrCl3 6H2Oను 3 కాంప్లెక్స్ ఫార్ములాస్గా రాసుకున్నాము. సో దాన్ని బట్టి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామండి. సో ఇట్ అరైజెస్ వెన్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్సైడ్ ది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. దిస్ isomerism illustrated by 3 isomers that have the molecular formula CrCl3 6H2O. Okay, so in the first example see here, మూడిటికి ఫార్ములా అండి, మూడిట్లో క్రోమిన్ ఉంది, మూడిట్లో క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, మూడిట్లో 6H2Oలు ఉన్నాయి, మూడిట్లో కామన్ అండి ఫార్ములా కట్. సో ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తే ఇయర్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ CrCl2 H2O టేకెన్ 4. సో అయానిక్ స్పియర్లో వచ్చేసరికి Cl2H2O అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో అయానిక్ స్పియర్లో ఒక క్లోరిన్ ఉంది, 2 moles ఆఫ్ H2O ఉందండి, 2 moles ఆఫ్ H2O ఉంది అయానిక్ స్పియర్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ Cl H2O5 Cl2H2 అంటే ఒక H2O ఏమైంది బయట నుంచి అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్న ఒక H2O సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లోకి వచ్చేసిందండి. అవునా, గో ఫర్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ CrH2O టేకెన్ 6 Cl3 అంటే ఇంకేమైంది నెక్స్ట్. సో ఆ అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్న ఇంకొక H2O కూడా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లోకి వచ్చేసిందండి, అంటే అది ఏ విధంగా మారింది చూడండి. CrH2O టేకెన్ 6 Cl3. ఓకే, ఫస్ట్ CrCl2H2O టేకెన్ 4 ఉండే అంటే 4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో. సో నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్కి వచ్చేసరికి 5 అయినాయి, నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసరికి 6 అంటే అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ స్ట్రక్చర్లో కూడా చూసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు H2O టేకెన్ 4 అంటే 4 మాలిక్యూల్స్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు సో Cl2H2O అనేది బయట ఉంది అంటే క్లోరిన్ అనే. సో see here, so one is green molecule, green color molecule, one is blue green color, so another one is purple color. ఓకే, సో వై బికాస్ ఇక్కడ వచ్చే అయాన్స్ డిఫరెన్స్ అండి మనకు. సో క్లోరిన్ 1 chlorine atom in so 2 H2O molecule, 2 chlorine atoms into H2O molecule. So in the purple color molecule so 3 chlorines are present in ionic sphere. So the student కింద పాయింట్స్ ఉన్నాయి. These isomers have very different chemical properties and on reaction with silver nitrate to test chlorine ions would find 1, 2, and 3 chlorine ions in solution respectively. ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో మనకేంటి ఓన్లీ 1 chlorine ప్రజెంట్ అంటే మీన్స్ సో 1 mole ఆఫ్ క్లోరిన్, ఓకే 1 mole ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ రియాక్ట్స్ విత్ ద కాంప్లెక్స్. సో ఇన్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 moles ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ రియాక్ట్స్ విత్ సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ 3 moles ఆఫ్ silver nitrate so participate with third example. Why? Because in the first example in ionic sphere 1 chlorine is present, but in second example 2 chlorines is present, in the third example 3 chlorines are present. Okay, sorry. Next, these isomers can lose 2 and 1 and no water molecules on the dehydration with concentration of sulfuric acid respectively. These isomers can lose 2, 1 and no water molecules in the dehydration with concentration sulfuric acid respectively. సో ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో చర్య జరపడం వల్ల ఏమవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ను సో లాస్ అవుతున్నాయి ఒక్కొక్కటి. సో ఫస్ట్ 2 ఉండే తర్వాత 1 వచ్చింది, 1 తర్వాత సో ఎటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్ లేకుండా పోయింది. ఓకేనా, సో ఇదంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్లో అయానిక్ స్పియర్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లోకి వెళ్ళిపోయాయండి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్
hydride isomerism. Okay, next coordination isomerism. The coordination isomerism is two complexes is present in the one molecule. Two complexes అంటే two coordination spheres are present. One coordination sphere is anionic cationic place, one coordination sphere is anionic place. సో రెండింటిని కలిపే ఇక్కడ మనం కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం అంటున్నాం. అంటే రెండు కాంప్లెక్స్లు ఉంటాయి, ఆ రెండు కాంప్లెక్స్లో ఒకటి క్యాటయానిక్ ప్లేస్, ఒకటి ఆనయానిక్ ప్లేస్. అదే కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం, అంతే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో here it is observed in coordination compounds having both cationic anionic complex ions. The ligands are interchanged in both cationic and anionic ions to from isomers. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, సో ఇక్కడ ఉన్న లిగెండ్స్ అందులో ఉన్న లిగెండ్స్ ఇందులోకి మారడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఇందులో ఉన్న లిగెండ్స్ ఇందులోకి సో మారడం అనేది జరుగుతుంది. క్యాటయానిక్ ప్లేస్లో ఉన్న లిగెండ్స్ ఆనయానిక్ ప్లేస్లోకి, ఆనయాన్ ప్లేస్లో ఉన్న లిగెండ్స్ క్యాటయానిక్ ప్లేస్లోకి సో మారుతూ ఉంటాయండి. ఇది కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. ఇక్కడ రెండు కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి, ఆ రెండు కాంప్లెక్స్లో ఒకటి క్యాటయానిక్ ప్లేస్లో, ఒకటి ఆనయానిక్ ప్లేస్లో రెండు కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. ఆ రెండు కాంప్లెక్స్లను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. సో కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. ఓకే, సో రైట్. నెక్స్ట్ linkage isomerism. Next other one, linkage isomerism occurs in coordination compounds with amphidentate ligands. Amphidentate ligand means amphibious. Example frog. So this amphibious lives in water and also it lives in earth. అంటే మనకు ఆంఫిబియాసిస్ అంటే ఉభయచర జీవి అంటాం, అర్థమవుతుందండి. సో ఉభయచర జీవి అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఆ ఉభయచర జీవి లాగా ఈ లైగెండ్స్ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఉభయచర జీవి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ, సో అది భూమి మీద బతుకుతుంది ప్లస్ వాటర్లో కూడా బతుకుతుందండి, దాన్నే సో ఉభయచర జీవి అంటాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ సో ఇవి కూడా మనకు ఈ లిగెండ్స్ కూడా రెండు రకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయి. ఒకే ఫార్ములా ఉంటాయి, బట్ అందులో సో ఒకసారి ఒకటి డోనార్ ఆటమ్గా పనిచేస్తుంది, సో ఇంకో కాంప్లెక్స్లో అదే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది, బట్ సో ఇంకోటి డోనార్ ఆటంగా పనిచేస్తుందండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూసుకుంటే చూడండి, SCN NCS, ఓకే, థయోసైనేటో ఐసోథయోసైనేటో, నైట్రైటో, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా చూపిస్తే అక్కడ చూడండి, అక్కడ సో మనం నైట్రైటోలో సో నైట్రైటోలో వచ్చేసరికి ONO అండి, అంటే O అటాచ్ అవుతుంది ఏదానికి, మెటల్కు. సో మనకి ఇక్కడ O అటాచ్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్నట్టయితే సో మనకు కోబాల్ట్ మెటల్ కదండి, సో మెటల్లో మనకి ONO నైట్రైటోలో సో మనకి ఇక్కడ O అనేది అటాచ్ అవుతుందండి. ఏది డైరెక్ట్గా మెటల్కు బైండ్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఏంటి సార్ అంటే, సో నైట్రైటో ఆక్సిజన్ బైండ్ టు మెటల్. సో ఇన్ నైట్రో ఐసోమర్ సో కోబాల్ట్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ విత్ నైట్రోజన్. ఫార్ములా సేమ్ NO2 మగర్. సో బట్ హియర్ సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ONO nitrito, in the nitrito oxygen atom is donor atom, in the nitro ligand so nitrogen is donor atom. సో రెండిట్లో ఫార్ములా సేమ్, బట్ ఇక్కడ డొనేట్ చేసే ఆటమ్స్ డిఫరెంట్ కాబట్టి సో దీన్ని ఏమంటున్నాము, సో లింకేజ్ అంటే దాంట్లో ఉండే లింకేజ్ వేరవుతుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ నైట్రోజన్ లింక్ ఉంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఆక్సిజన్ లింక్ ఉందండి, అందుకే సో ఇక్కడ లింకేజ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎందుకే లింకేజ్ ఐసోమరిజం అంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ గో ఫర్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. అందులోనే ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఐసోథయోసైనేటోలో సో కోబాల్ట్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ విత్ నైట్రోజన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నైట్రోజన్తో అటాచ్ అయ్యింది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి సల్ఫర్తో అటాచ్ అయ్యిందండి. థయోసైనేటోలోనేమో సల్ఫర్తో అటాచ్ అయితే ఐసోథయోసైనేట్లోనేమో నైట్రోజన్తో అటాచ్ అయింది. ఓకే, సో రెండిట్లో కూడా సేమ్ ఫార్ములా, బట్ సో లింకేజ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది. లింకేజ్ డిఫరెంట్ వల్ల నయమే చేంజ్ అవుతుంది. ఐసోథయోసైనేటో
isothiocyanate, thiocyanate. Okay na? So this is linkage is different, so it's called linkage isomerism antamandi, linkage isomerism. Next go for coordination position isomerism. Coordination position isomerism. This type of isomerism occur in polynuclear bridged complexes. Polynuclear bridged complexes, that is complex having more than one metal atom. More than one metal atom అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ మెటల్స్ ఉండే దాంట్లో ఈ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజంను చూస్తామండి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మెటల్స్ ఉండే వాటిలో మనం ఈ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజంను చూస్తాం. ఇట్ అరైజెస్ డ్యూ టు ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ లిగెండ్స్ బిట్వీన్ ద టూ డిఫరెంట్ మెటల్ సెంటర్స్. బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ మెటల్ సెంటర్, ఒక మెటల్ దగ్గర ఉన్న లిగెండ్స్ ఇంకో మెటల్ దగ్గరికి, ఇంకో మెటల్ దగ్గర ఉన్న లిగెండ్స్ ఇంకో దగ్గరికి సో ఇంటర్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకి కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే సో మోర్ దెన్ వన్ మెటల్ ఉన్న దాంట్లో సో మనం ఈ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజంను సో గమనిస్తాం మనం. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో 2 మెటల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయండి, 2 కోబాల్ట్ అనే మెటల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో అందులో మనకి ఇక్కడ NH3 టేకెన్ 4 ఇటువైపు ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో. సో OH అనే మిడిల్లో ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి COకు NH3 టేకెన్ 2 Cl2 కాంప్లెక్స్ బయటనే SO4 ఉందండి. నెక్స్ట్ అదే దీంట్లో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లోకి వచ్చేసరికి చూడండి, సో CO NH3 టేకెన్ 3 Cl ఇక్కడ వైపు ఉంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా NH3 టేకెన్ 3 Cl. అంటే ఇంతకుముందు దాంట్లోనేమో Cl2 ఇటువైపు ఉండే, రైట్ సైడ్లో ఉన్న సో మెటల్ దగ్గర Cl2 ఉండే, కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సో ఒక Cl ఏమైంది ఇక్కడికి మారింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ NH3 4 ఉండే, ఇక్కడ నుంచి ఒక 4 NH3 ఇక్కడ వచ్చింది. అంటే సో ఇక్కడ NH3 ఇక్కడ NH టేకెన్ 3 అయినాయి, ఇక్కడ Cl2 ఉండే, ఇది Cl2 ఇక్కడ, అంటే ఇంటర్చేంజ్ అవునాయండి. So amine and chlorine ligands are interchanged between 2 cobalt atoms. In the above isomer ligands, NH3 and chlorine are interchanged between 2 cobalt atoms. Between 2 cobalt atoms. రెండు కోబాల్ట్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఈ అమైన్ క్లోరిన్ లిగెండ్స్ అనేవి ఇంటర్చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం. కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం అని చెప్తామండి. కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం అని చెప్తాం. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ స్టీరియో ఐసోమరిజం. సో ఇంతకుముందు మనం అన్ని చదువుకున్నాయంటే కూడా స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం అండి. ఇంతకుముందు చదువుకున్నాయన్నీ కూడా స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. సో ఇది స్టీరియో ఐసోమరిజం. మన క్లాసిఫికేషన్లో చూసుకున్నాం కదా, 2 types ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఐసోమరిజం క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. One is structural isomerism, so and another one is stereo isomerism. So now see, compounds are stereoisomer when they contain the same ligands in their coordination spheres but differ in the way of that these ligands are arranged in space. Same molecular formula ఉంటుంది. సో కాంప్లెక్స్లో ఉండే ligands అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ligands ఆల్సో సేమ్, బట్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. So they have same atom to atom bonding sequence, but the atom different in their arrangement in space. అంటే అది ఉండే ప్లేస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. They have the same atoms, same sets of bonds, but differ in the relative orientation of these bonds. ఓకేనా? సేమ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని సెట్లలో, అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ రిలేటివ్ ఓరియంటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో బాండ్ ఓరియంటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. Okay, see here, stereoisomerism. Types of stereoisomerism. This is types of stereoisomerism classified into 2 types. That is geometrical isomerism. Okay, so see here, stereoisomerism. Types of stereoisomerism. Stereoisomerism classified into 2 types: geometrical isomerism and optical isomerism. So first of all, see here, geometrical isomerism. It is due to ligands occupied different positions around the central metal atom, also known as cis-trans isomerism. This geometrical isomerism ni inkoti ememi antamante cis-trans isomerism ani kuda antamandi, also known as cis-trans isomerism. Common in square planar and octahedral complexes, but not in tetrahedral complexes. సో ఈ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజంను మనం ఎక్కడ చెప్తామంటే స్క్వేర్ ప్లేనార్ అండ్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్లో చెప్తాము, టెట్రాహెడ్రల్లో చెప్పాము. బికాస్
all tetrahedral complexes exist in only in one geometric form which is all positions are adjacent to each other. సో ఈ టెట్రాహైడ్రల్లో అన్నీ కూడా సో పక్కపక్కకే ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఓన్లీ వన్ జామెట్రిక్ ఫామ్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఎటువంటి సో సిస్ ట్రాన్స్లు అనేవి చెప్పలేము. ఓకే, సో సచ్ యాజ్ MA4, MA2, B2, MABCD. సో వేర్ ABCD రిప్రజెంట్ లిగెండ్స్ అండి. ABCD అనేది మనం ఏం చెప్తామంటే లిగెండ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, లిగెండ్స్ను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ సీ హియర్, existence of two different compounds having the molecular formula platinum NH3 taken to Cl2. Okay, so was used by the father of coordination chemistry Alfred Werner to prove that transition metals often have square planar geometries. Now see here, geometrical isomerism in square planar compounds. Cis and trans refers to the position of two groups relative to each other. In this cis isomer they are next to each other, that is 90 degrees. సో ఇక్కడ 90 degreesలో ఉంటుంది అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ in the relation to the central metal ion 90 degrees to the central metal, whereas in the trans isomer they are opposite each other, that is 180 degrees relative to the సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సిస్ కాంపౌండ్లో మెటల్కు లిగెండ్స్కు 190 degrees డిఫరెన్స్ ఉంటే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్లోకి వచ్చేసరికి ఓకేనా సో 180 degrees డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పారండి. 180 degrees డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, సో కాంపౌండ్ టైప్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్. ఇప్పుడు MA2B2 అనే కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి, MA2B2 అనే కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు సో అక్కడ మనకు 2 సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయండి. నెక్స్ట్ MA2BC ఉంది, MA2BC ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 types ఆఫ్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా. MABCD ఉందనుకోండి, సో ఇక్కడ 3 types ఆఫ్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ రిలేషన్స్ ఉంటాయండి. హియర్ ABC అండ్ D సో మోనోడెంటేట్ లిగెండ్స్ ఉన్నప్పుడే ఈ విధంగా చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 2MAB2 అంటే AB టేకెన్ 2 అనమాట. ఇక్కడ సో 2 సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ వస్తాయి అండ్ రిఫర్స్ అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లిగెండ్. అంటే ఇప్పుడు గ్లైసినేటో ఉంది, గ్లైసినేటో అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లిగెండ్. సో వై? బికాస్ ఇన్ దిస్ గ్లైసినేటో 1 nitrogen and oxygen, 2 different atoms, donor atoms is present, 2 different donor atoms are present. That type of ligands in present in the complex, that time so geometry should complex showing geometrical isomerism. Okay, the number of examples of these types have been isolated and characterized and they show very different chemical and biological properties. Now see here example MA2B2. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ప్లాటినం Cl2 NH3 టేకెన్ 2 అనేది, అందులో 2 types ఉంటాయి, సిస్ టైప్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ టైప్ ఉంటుంది. సార్ సిస్ టైప్ ఎట్లా చెప్తామంటే ఏదైనా ఒక 2 సో లైగెండ్స్ని మనం పర్టికులర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఇక్కడ NH3 లైగెండ్స్ని పర్టికులర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సో NH3 లైగెండ్స్ ఒకదానికొకటి పక్కగా ఉన్నాయి అంటే సో అవి 90 degrees దగ్గర కూడా లేవు. ఓకేనా. సో అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు NH3 లైగెండ్స్ చూడండి టోటల్గా అపోజిట్లో ఉన్నాయి అంటే 180 degreesలో ఉన్నాయి. కాబట్టి సో 90 degreesలో ఉన్నాయి ఏవైతే ఉన్నాయో సిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని, ఓకేనా, సిస్ ఐసోమర్ అని, అపోజిట్లో 180 degreesలో ఉన్న ఐసోమర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అని అంటాం. అర్థమవుతుందండి. సో ఇది ఓకే. సో ఇక్కడ మనం సిస్ ప్లాటిన్ ఏదైతే ఉపయోగిస్తామో దట్ ఈస్ సిస్ ప్లాటిన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్ cisplatin. So most important point, platinum Cl2 NH3 taken 2. So cisplatin, cis isomer is called anti-cancer agent. Trans isomer is inactive against for cancer. So not useful in chemotherapy. Trans isomer అనేది కీమోథెరపీలో ఉపయోగించము, ఓన్లీ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అనే ఉపయోగిస్తాం. అందుకే మనకు ఏది సిస్ ఏది ట్రాన్స్ అనేది సో ఈ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ప్రకారం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే రైట్, అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ చూడండి MA2BC. ఓకే, MA2BCలో సో మనం అబ్జర్వ్ ఏం చేస్తామంటే
ఏలనే అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే 2 టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఏలని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ ఏలు పక్క పక్కకే ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అంటున్నాం, ఇక్కడ ఏలు అపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ అంటున్నామండి సింపుల్గా ఇది. ఓకేనా? సో ఏదైతే సేమ్ ఉన్నాయో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనము. సో రైట్, నెక్స్ట్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎంఏబిసిడి. సో ఇక్కడ ఎంఏబిసిడిలో మనం ఏదైనా రెండింటిని పర్టికులర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలండి. సో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ను పర్టికులర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దీంట్లో సో చూడండి, సో ఏడి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, ఏడి లిగెండ్స్ను. సో ఈ ఏడి లిగెండ్స్ పక్క పక్కకే ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అంటున్నాం, ఇక్కడ కూడా ఏడి లిగెండ్స్ పక్క పక్కకే ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చరికి ఏడి లిగెండ్స్ అపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ అంటున్నామండి. సో ఏదైనా మీరు రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఆ రెండింటిని బట్టి మనకు తెలిసిపోతుంది. సో నేను ఏడీని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా, ఏ అండ్ డి అనే లిగెండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా కాబట్టి సో ఇవి రెండు సిస్ ఐసోమర్స్. ఓకే, సో ఇవి వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ ఐసోమర్, ఇది వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ ఐసోమర్. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు ఏబిసిడిలో మనం ఒకటి ఎమైన్, ఒకటి హైడ్రాక్సిలెమిన్, ఒకటి NO2, ఒకటి పిరిడిన్, ఈ విధంగా తీసుకున్నామండి. సో అది మన ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్. సో మనం ఇప్పుడు గ్లైసినేటో అన్నాను కదా ఇంతకుముందు నేను. సో గ్లైసినేటోలో ఒకటే లిగెండ్, గ్లైసినేటో అనేది బైడెంటెడ్ లిగెండ్, బట్ డోనర్ ఆటమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. డోనర్ ఆటమ్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ వన్ సో నైట్రోజన్ డోనర్ ఆటమ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ డోనర్ ఆటమ్ ఉంటుందండి, రెండు ఉంటాయి, నైట్రోజన్ డోనర్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్ డోనర్ ఆటమ్. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు అనమాట సిస్. సేమ్ ఇటువైపు ఇక్కడ కూడా సేమ్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే విధంగా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ నైట్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ, అప్పుడు మనం సిస్ అని చెప్తాం. అదే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ట్రాన్స్ అని చెప్తామండి, అక్కడ ట్రాన్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్లలో సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో కాంపౌండ్ టైప్ ఏంటి? MA2B4, అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ 2 వస్తున్నాయి. MA3B3లో కూడా చూసుకుంటే 2 టైప్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ సిస్ ట్రాన్స్ అని చెప్తున్నాము. MA3లో వచ్చేసరికి ఫేషియల్ మెరిడోనియల్ అని చెప్పుకుంటామండి. నెక్స్ట్ MA2B2 అనే ఐసోమర్స్కి వచ్చేసరికి 3 ఐసోమర్స్ వస్తాయి, అందులో 2 సిస్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి, ఒకటి ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి. అదే MABCDEF అంటే 6 లిగెండ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ లిగెండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ విధంగా చూసుకుంటే 15 టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి, 15 టైప్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ వస్తున్నాయి. సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇప్పుడు MA2B4 చూసుకున్నాం అనుకోండి, MA2B4 చూసుకుంటే ఏదైనా సో ఒక 2ని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఏదైనా ఒక 2 లిగెండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఏ అనే లిగెండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నానండి. సో ఈ రెండు ఏ అనే లిగెండ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో ఈ రెండు పక్కపక్కకి ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సిస్ అంటున్నాము. సో ఈ రెండు అపోజిట్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ అంటున్నామండి. సో అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు అదే దాన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. FeCl2 NH3 taken 4. ఈ ClCl పక్కపక్కకే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సో సిస్, ఈ ClCl అపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ అని చెప్తున్నామండి, అపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ గో ఫర్ MA3B3. సో ఇక్కడ మనము సిస్ ట్రాన్స్ అనకుండా సేమ్ దానిలాగానే బట్ ఫేషియల్ అండ్ ట్రాన్స్ మెరడోనియల్ అని చెప్తున్నాం, ఫేషియల్ అండ్ మెరడోనియల్ అని చెప్పుకుంటున్నామండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక సో సేమ్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా ఎనీ 3 సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను బీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానండి. సో ఇప్పుడు ఈ బీ తోటి కలిపి మనం ఫేషియల్గా ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఇక్కడ ఫేషియల్గా కలుపుతున్నాం వీటిని. సో ఒకదానికోటి డైరెక్ట్గా ఫేషియల్గా కలుపుతున్నాం, వాటి ఫేసెస్లో అన్నీ కూడా కలుస్తున్నాయి. సో ఒక ఫేస్ లాగా వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ మెరడోనియల్లోకి వచ్చేసరికి ఏ మూడింటినైనా ఒక దగ్గర కలపడానికి వీలుందా? లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బీని చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు, ఫేస్ లాగా లేదు, అంటే సర్ఫేస్ కరెక్ట్ ఫేస్ లేదు కాబట్టి సో ఇది ఫేషియల్, ఇది మెరడోనియల్, అంటే సిస్ ట్రాన్స్ లాగా చెప్పుకుంటామండి. ఫేషియల్ అండ్ మెరడోనియల్ అని సో డిఫరెంట్గా చూపిస్తాం. ఇవి రెండు ఏం వేలో 3 కూడా సేమ్ వేలో ట్రయాంగులర్ ఫేస్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఫేషియల్ అంటున్నాము. ఇక్కడ ఇది ట్రయాంగులర్ ఫేస్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి దీన్ని సో మెరడోనియల్ అని చెప్పుకుంటున్నాము, మెరడోనియల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకేనా? రైట్. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో కూడా వివరించాం. FeNH3 taken 3 Cl3. ఈ Cl3ని మూడింటిని కలిపి సో మనం ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ను క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ అదే ఇక్కడ మనం ట్రయాంగిల్ ఫేస్ను క్రియేట్ చేయలేము. ఓకేనా? అందుకే ఇది ఫేషియల్, ఇది మెరడోనియల్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ MAA2B2. ఈ AA2 అనేది బైడెంటెడ్ లైగెండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ బైడెంటెడ్ లైగెండ్ రెండు కూడా సో ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి,
సో ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే అపోజిట్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో అపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. రెండు పక్కకే ఉంటే ఇప్పుడు ఇది పక్కకే ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని సిస్ అని చెప్పుకుంటున్నామండి. రెండు పక్కకే ఉంటే సిస్ అని చెప్పుకుంటాము, అపోజిట్లో ఉంటే ట్రాన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా, రైట్. నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం నాట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 and 3. అంటే సో మనకు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 కానీ సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3 ఉన్నప్పుడు ఇటువంటివి చేయరు. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ టెట్రాహైడ్రల్ కాదు, స్క్వేర్ ప్లేనార్లో మాత్రమే సో మనం ఈ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజంను చూస్తామండి. ఓకేనా, సో కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 and 3లో మనం అబ్జర్వ్ చేయము. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీలో ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయము. కాంప్లెక్స్ MA3B అంటే 3 ఒకే రకం ఉండి ఒకటి B ఒకటే వేరే రకం ఉండి, లేదా MAB3 అంటే 3 ఒక రకం ఉండి ఒకటే డిఫరెంట్ కానీ 4 సేమ్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్క్వేర్ ప్లేనార్లో సో మనము ఈ జామెట్రికల్ ఐసోమర్ని చెప్పలేము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అదే MA6 అంటే 6 లిగెండ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పలేము. 5 లిగెండ్ సేమ్ ఉండి ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఈ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజంను చెప్పలేము. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. సో ఆప్టికల్ isomers are related to non-superimposable mirror images and different in the direction with which they rotate the plane polarized light. These isomers are referred to as enantiomers and enantiomeric of each other, and their non-superimposable structures described as being asymmetric. Common the tetrahedral and octahedral complexes but not in square planar because the presence of axis of symmetry. Very common in octahedral complexes. Optical isomerism in octahedral complexes. Octahedral complexes in the of the type MAA3, MAA2B2, MAAB2X2, MAB3 show optical isomerism, where AA means bidentate symmetrical ligand, AB means unsymmetrical bidentate ligand, BX means monodentate ligand. అర్థమవుతుందా అండి? AA means symmetrical bidentate ligand, AB means unsymmetrical bidentate ligand, BX means monodentate ligand. So see here MAA3. So example ఇక్కడ చూసుకున్నాం. See here COEN taken 3 Cl3. AA అంటే మీన్స్ సేమ్ డోనార్ యాటమ్స్ అండి. సేమ్ డోనార్ యాటమ్స్ ఉన్నప్పుడు AA తీసుకున్నాం. అందుకే సో ఇక్కడ ఇథిలిన్ డైఎంలో రెండు కూడా డోనార్ యాటమ్స్ నైట్రోజన్సే. ఓకేనా, సో అందుకే సో ఈ విధంగా తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఇది మనకు లైట్ను ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ను కొన్నిసార్లు రైట్ సైడ్కి రొటేట్ చేస్తే, కొన్నిసార్లు లెఫ్ట్ రైట్కి రొటేట్ చేస్తుంది. రైట్ సైడ్కి రొటేట్ చేస్తే దాన్ని D ఫామ్ అని, లెఫ్ట్ సైడ్కి రొటేట్ చేస్తే దాన్ని L ఫామ్ అని చెప్పుకుంటామండి ఇక్కడ. ఓకేనా, ప్లేన్ పోలరైజర్ను రైట్ సైడ్కి రొటేట్ చేస్తే దాన్ని D ఫామ్ అని, సో లెఫ్ట్ రైట్కి రొటేట్ చేస్తే సో దాన్ని సో L ఫామ్ అని చెప్పుకుంటాం. అందుకే ఇక్కడ కింద సింబల్స్ కూడా చూపించుకున్నాం చూడండి, D ఫామ్, L ఫామ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ MAA2B2. AA2 అనేది సేమ్ డోనార్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇథిలిన్ డైఎమిన్ తీసుకున్నాము. సో B2 అనేది నార్మల్ మోనోడెంటేట్ లైగన్ తీసుకున్నాము, రెండు కూడా క్లోరిన్స్ తీసుకున్నాము. సో అవి చూడండి, ఒకసారి CLs ఇటువైపు ఉంటే దానికి అపోజిట్లో ఇక్కడ వచ్చేదండి. అందుకే ఇది D ఐసోమర్ అయితే సో ఇది L ఐసోమర్, రెండు కూడా సిస్ ఐసోమర్స్ బట్ అందులో D ఐసోమర్స్, L ఐసోమర్స్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ది అబోవ్ కాంపౌండ్ డస్ నాట్ షో ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది సో ఈ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం చూపించదు. సిస్ ఐసోమరిజమే ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం ఇస్తుంది. ఒకసారి ఇథిలిన్ డైఎమిన్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి రైట్ సైడ్లో ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి టోటల్గా అపోజిట్ ఉంది. ఓకేనా, అందుకే ఇది రొటేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తుందండి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనకు సో డిఫరెంట్ ఐసోమర్స్ మనం చూసుకున్నామండి. డిఫరెంట్ ఐసోమర్స్ సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ ఆక్టాహైడ్రల్ ఐసోమరిజంలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇక్కడ మనకు ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం అంతా కూడా ఆక్టాహైడ్రల్ ఐసోమరిజంలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఓకేనా, సో మనము స్క్వేర్ ప్లేనార్లో జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ ఆక్టాహైడ్రల్లో కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమరిజంను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఈ ఐసోమరిజం స్టీరియో ఐసోమరిజం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు సో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం, ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ సో ఓన్లీ ఇన్ octahedral complexes and square planar complexes. ఓకేనా, ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం మాత్రం ఓన్లీ ఇన్ సో tetrahedral and octahedral, major in
octahedral. Major in octahedral. This is isomerism of complexes, coordination complexes. Isomerism in coordination complexes. అర్థమైంది కదండి సరే. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొద్దిగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ isomerism, coordination complexes isomerism topic. Okay, this is isomerism. So types of isomerism means isomerism classified into two types: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. The structural isomerism classified into two types, that is ionization isomerism and okay, structural isomerism classified into 5 types, that is ionization isomerism, so hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, coordination position isomerism. The stereo isomerism classified into 2 types, that is optical isomerism and geometrical isomerism. So this one, so ఇవన్నీ మనకు సో isomerism. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో మిగతా రియాక్షన్ మెకానిజం పార్ట్ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో. సో అది ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో రియాక్షన్ మెకానిజం ఇన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్, రియాక్షన్ మెకానిజం ఇన్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆ టాపిక్ను సో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము. అక్కడ మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్, అక్కడ 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి 2 కూడా సో మనం అక్కడ చూసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.